Hello friends, presently we are studying Electronics Paper 2 Digital System Design. Yesterday I told you how to design any digital circuit with the help of K-map. So yesterday we learned half adder by using K-map. So the next point of our topic is BCD to 7 segment display. So in this topic we are going to study how to design BCD to 7 segment decoder by using K-map. So to achieve this we must know the basic concept, that is BCD number system, or what is mean by 7 segment display. So in this lecture I am going to explain you what is mean by BCD, how those numbers are used or how those numbers are represent, or what is mean by 7 segment display, and why we require to convert BCD to 7 segment display, okay, with the help of decoder. So I am going to start this session with the help of basic concept, that is BCD. Okay, so let us start with the concept, that is what BCD. The long form of BCD is binary coded decimal. Okay, so as it is a digital number system, it can be represented by two basic numbers, that is 1 and 0. Hence it is known as binary coded decimal. Okay, now you know that the any kind of decimal number system can be represented by binary number system by using the basic numbers, that is 1 and 0. Okay, so see here, what is the difference between the binary number and BCD number? Okay, so it is very important. BCD number means the number itself which represents the binary form of any kind of decimal number system. Then what is the difference between the binary number system and BCD number system? That is I am going to explain here. Decimal, binary, and here I am writing BCD. Okay, so I am going to draw a table which is used to represent the difference between this number system. Okay, so see here. Now you just observe carefully, or I must say that you must know the numbers 0, how the 0 can be represented in the form of binary number system. Okay, now see, I am going to use 4 bits to represent the 0. ओके, 0 कसा रिप्रेझेंट करतो आपण बायनरी मध्ये, तर 4 झिरोज लिहिले मी. ओके, 1 कसा रिप्रेझेंट करणार आपण बायनरी मध्ये, 1 2 3 आणि इथे काय लिहिणार 1. तसाच 2 कसा रिप्रेझेंट करणार, 0 0 1 0. ओके, सिमिलरली 9 कसा रिप्रेझेंट करतो आपण बायनरी नंबर सिस्टम मध्ये, लक्षात ठेवा आपण काय करतो बायनरी मध्ये 8421 ही कन्सेप्ट यूज करतो. म्हणजेच काय तर बघा, आता बायनरी मी खोडते जरा वेळ. ओके, कारण आपल्याला काय करायचं आहे, मला तुम्हाला नंबर कसे रिप्रेझेंट करायचे फक्त मी रिवाइज करते. मला मागच्या वर्षी शिकलात, बायनरी थोडं वरती लिहिलं मी. ओके, बायनरी नंबर कसा रिप्रेझेंट करतो आपण, 2^0 2^1 2^2 आणि 2^3. 2^0 म्हणजे काय झाला, हा झाला 1 2 4 आणि 8. ओके, आता बघा 0 म्हणजे सगळे 0. जेव्हा मला 1 रिप्रेझेंट करायचं आहे तर मी फक्त 1 खाली 1 लिहिते, बाकी सगळे काय लिहिते 0. जेव्हा मला 2 रिप्रेझेंट करायचं आहे तेव्हा मी काय करते, 2 खाली 1 लिहिते, बाकी सगळे 0. तसंच मला 3 रिप्रेझेंट करायचं असेल तर मी काय करणार, 2 + 1 3 होतात की नाही, म्हणजे दोघं 1 करणार, बाकी काय करणार 0. तसंच मला 9 जेव्हा रिप्रेझेंट करायचं आहे बायनरी फॉर्ममध्ये, 9 म्हणजे काय 8 + 1 9, म्हणून इथे 1 लिहिला.
इथे 0 0 1 8 आणि 1 खाली 1, बाकी सगळे काय येणार 0. अशा प्रकारे आपण बायनरी नंबर सिस्टीम रिप्रेझेंट करत असतो डेसिमल नंबरसाठी. ओके, आपला पॉईंट काय आहे? व्हॉट इज आवर पॉईंट? हाऊ दिस डेसिमल नंबर सिस्टम कॅन बी रिप्रेझेंट बाय युजिंग द BCD1. ओके, नाउ you just observe here the numbers from 0 to 9 can be represented by the same way as in binary. जसं आपण बायनरीमध्ये रिप्रेझेंट करतो त्याच पद्धतीने आपण काय करतोय तर BCD नंबर्स रिप्रेझेंट करतोय बघा. 1 0 0 1. ओके, बघा 0 to 9 बायनरीमध्ये पण सेम आणि BCD मध्ये पण सेम आहे. ओके, मग पुढे काय होतं आहे तर 10 साठी आपण काय करणार आहोत बघा, इथे व्यवस्थित ऑब्झर्व करा. 10 साठी रिप्रेझेंट केला जाईल बायनरी नंबर 8 + 2 काय होता 10, म्हणजे 1 0 1 0 झालं 10. पण BCD मध्ये असं नाही आहे. BCD मध्ये काय केलं जातं, हा 0 वेगळ्या पद्धतीने रिप्रेझेंट केला जातो, हा 1 वेगळ्या पद्धतीने रिप्रेझेंट केला जातो. म्हणजे 0 साठी परत 4 बिट बायनरी नंबर यूज केला जातो आणि या 1 साठी परत 4 बिट बायनरी नंबर यूज केला जातो. म्हणजे आता मी हा 0 लिहिल, 0 0 0 0. ओके, 1 कसं लिहितो आपण बायनरीमध्ये 0 0 0 1. म्हणजेच काय तर केअरफुली बघा, BCD नंबर सिस्टीममध्ये काय होतं आहे तर कुठल्याही प्रकारचा डेसिमल नंबर असेल तो इंडिव्हिज्युअली बायनरी नंबरने रिप्रेझेंट केला जातो. म्हणजे बघा 11 कसा रिप्रेझेंट केला जाईल तर ह्या 1 साठी मी वेगळा नंबर लिहिते, ह्या 1 साठी वेगळा 4 बिट बायनरी नंबर लिहिते. म्हणजे 0 0 0 1 0 0 0 1 आणि हा सगळा मिळून तुम्हाला काय रिप्रेझेंट करेल तर BCD नंबर. कळतंय, लक्षात येतंय? हाच डिफरन्स आहे बायनरी आणि BCD मध्ये. बायनरी आणि BCD 0 to 9 पर्यंत सारखे आहेत, पण 10 पासून पुढे बायनरी नंबर वेगळा होतो, तो 8 4 2 1 ने रिप्रेझेंट केला जातो. पण BCD मध्ये प्रत्येक डेसिमलसाठी एक वेगळा ग्रुप रिप्रेझेंट केला जातो. जसं 1 2 5. 5 साठी काय रिप्रेझेंट केला जाईल 0 1 0 1. 2 साठी 0 0 1 0 आणि 1 साठी रिप्रेझेंट केला जाईल 0 0 1. So this is the difference between the binary and decimal number system.